धन्नवाद करदा जो परमेश्वर ने सानू सुंदर समा दिता। तो अज थोड़े समय पहले ही मैं कोवैब ते वेख रहा सीगा, तकरीबन 5 लाख के नेड़ देड़ लोगों की डेथ हो चुकी है। पर उस परमेश्वर का धन्नवाद है जो परमेश्वर ने सानू जीवित रखा। मैं आस करदा जिन्ने भी तुसी सब घरां दे विच हो सब ठीक ठाक हो, परमेश्वर तुहानू सब नू ब्लैस करे, परमेश्वर तुहानू आशीष देवे। पर परमेश्वर ने सानू जिउंदे रखा। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया हर हाल दे विच तुसी मेरा धन्नवाद करो, चाहे दुख दे विच हो चाहे सुख दे विच हो। आओ असीं अज उस परमेश्वर का धन्नवाद करिए, अपनी अखां नू बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर दयालु ते कृपालु तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे हां। परमेश्वर तुहाडे पवित्र चरनां विच उन्हां तुहाडी हजूरी नूं महसूस करदे हां। प्रभु तुसीं रात पर संभाल के रखा है, दिन दिखाया प्रभु। परमेश्वर याकूब आराम इशाक दे परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, तुहाडे पवित्र चरनां दे विच आउंदे हां, तुहाडी पवित्र हजूरी दे विच आउंदे हां। परमेश्वर जी शुरू तो लैके एंड तक तुहाडा पवित्र आत्मा साडी गवाही करे। परमेश्वर साडे गलियां नूं ब्लैस करो प्रभु। अगे असीं तुहाडी महिमा करन वास्ते जा रहे हैं। खास करके प्रभु जिन्ने भी भैन भाई अज इस दुआ नूं सुणन प्रभु, उन्हां दे शरीरां नूं बीमारियां छड्ड के जाण, घरां चों बंधन टुटण, श्राप टुटण, सच्ची शांति आ जावे, मनां दे विच सच्ची शांति आ, घरां दे विच सच्ची शांति आ। तुहाडी दया तुहाडी किरपा तुहाडा अनुग्रह बनिया रहे। परमेश्वर तुसीं वादा किता जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे विच इकट्ठे मैं तुहाडे विचकार हां। सचमुच प्रभु तू साडे विचकार हो। अज दा वचन भी सब दी जिंदगियां नूं बड़ी आशीष नूं और बरकत नूं लैके आवे। परमेश्वर तुसीं साडे साथ होवो, मदद सहायता करो। अगे तुहाडे असीं परमेश्वर खुदावन प्रभु महिमा करन वास्ते जा रहे हैं। तुहाडे दूत साडी इस आराधना विच शामिल होण। ये आराधना प्रभु स्वर्ग दे विच तुहानूं पसंद आवे। मदद सहायता तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दा नाम लिख आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जग कदे दियो मारे, ओ जग कदे दियो मारे, ओ जग कदे दियो मारे, ओ जग कदे दियो मारे।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शामल से भरे पिता परमेश्वर यीशु राया तेरा धन्यवाद करदे, तेरा शुक्र करदे, जमीन करदे मालक सारी सृष्टि दे करता परमेश्वर योहा परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करदे। तेरे वचन च लिखा जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे है प्रभु जी तू सचमुच साडे विचकार है। तेरे वचन च लिखा तू 6 दिन कम धंधा कर, 7वां दिन तू मेरे भवन च मैं तेनू आराम देवांगा, तेनू सच्ची शांति देवांगा पिता परमेश्वर। तू सच्ची शांति देने वाला राजकुमार है पिता परमेश्वर। तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजा का राजा मेरे पिता परमेश्वर। जमीन का दा मालक सारी सृष्टि है करता परमेश्वर यह परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर सब जन पिता परमेश्वर तेरी संगत लाइव पिता परमेश्वर प्रोग्राम देख रहे प्रभु जी सब नू आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। सब नू दुख रोग बीमारी तो बचा के रखना पिता परमेश्वर। जो कोरोना की बीमारी है एक भयंकर बीमारी तो बचा के रखना पिता परमेश्वर। सारी कलीसिया ते दया करना, कृपा करना, अपना अनुग्रह करना प्रभु जी। जो भी असी प्रार्थना की है गीत भजन गाए प्रभु जी अपने स्वर्ग राज में कबूल करना प्रभु जी। अगे तेरा दास वचन लेकर तेरा दास न बोले, तेरा दिता सहायक पवित्र आत्मा बोले। अज का वचन साडी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लग आवे। ये छोटी बेनती प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु दे नाम च मंगदे आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उस परमेश्वर का धन्यवाद है जो परमेश्वर ने अज फिर तो सानू सुंदर समा दिता कि असी उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकीए। मैं पहला भी तुहानू दस्या कि कोवैब ते वेख रहा सी तकरीबन 5 लाख के नेड़े तेड़ टोटल डेथ हो चुकी है, पर परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु ने सानू हुण तक संभाल के रखा। असी उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की इच्छा वा, परमेश्वर तुहानू आशीष देनी चाहता, परमेश्वर तुहानू अगे बढ़ाउणा चाहता वा। इसलिए परमेश्वर ने सानू हुण तक संभाल के रखा, सही सलामत रखा। मैं आस करदा जिन्ने भी असी अपने घरां दे विच हां ठीक ठाक हाँ। परमेश्वर ने तुहाडीआं हरेक लोड़ां जरूरतां नूं पूरा कीता, दुख रोग तो बचा के रखा। परमेश्वर का वादा वा, परमेश्वर अपने वादे नूं पूरा करदा। बोल हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। असी कुछ समय पहला एक प्रभु की महिमा लई भजन गा रहे सीगे। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हारदे। सचमुच जिन्हां दी लड़ाई नूं परमेश्वर लड़न वाला वा ओ कदे भी हारदे नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसे तरह अज असी के एक परमेश्वर के फिर वचन दे विचों वेखांगे। अज असी देखांगे युद्ध दे बारे। युद्ध की आ तुसीं बहुत बारी युद्ध दे बारे सुनिया होवेगा। जिहड़ा युद्ध आ युद्ध की आ ओहदे बारे सानू पता होना बहुत जरूरी है। ये जिहड़ा युद्ध आ एक देश दूसरे देश दे उत्ते की करदा हुंदा सीगा चढ़ाई अपनी ताकत दे नाल अपने हथियारां दे नाल दूसरे देश दे उत्ते चढ़ाई करदा सी ओनू जितदा सीगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो हालेलुया हालेलुया। इसे तरह मैं तुहानू दसना चाहुंदा वां जदों एक देश दूसरे देश नूं जित लैंदा सी, जो भी उन्हां दा हथियार हुंदा सी, जो उन्हां दा पैसा तेला हुंदा सी, जो उन्हां दे लोक हुंदे सी, सारे उस दे अधीन हो जांदे सीगे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसे तरह असीं वेखदे हां साडे देश दा भी युद्ध पिछले समय दे विच साडे पड़ोसी देश जिहड़ा साडा पाकिस्तान दे नाल साडा उस समय साडे दोनां विच युद्ध हो चुकिया। युद्ध दे समय एक देश जितदा ते एक हारदा। बोलो हालेलुया हालेलुया। इसे तरह असीं वेखदे हां जदों दूसरा हार जांदा जिहड़ा भी अज असीं एक ऐसे युद्ध दे बारे वेखण वास्ते जा रहे हां जिहड़ा युद्ध ਉਹਨੇ प्रार्थना दे नाल जित्तिया। आमीन। हमेशा युद्ध हथियारां दे नाल लड़ाइयां दे नाल तलवारां दे नाल युद्ध नूं जित्तिया जांदा, पर अज असीं एक ऐसे युद्ध दे बारे अज असीं बाइबल दे विचों वेखांगे। जिन्हां कोले बाइबल आ मैं चाहुंदा ਉਹ बाइबਲਾਂ ਨੂੰ खोलण ते दूसरा इतिहास ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ उस बचन नूं पढ़ के अज दुआ दे द्वारा हो सकदा साडा भी किसी तरह का जरूरी नहीं कि साडी लड़ाई हो सकती है, हो सकता साडे घर दे विच बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता वा, साडे घरां दे विच बहुत समस्या हो सकती है। पर इसे तरह कोई भी बीमारी गरीबी परेशानी किसी भी तरह की समस्या होवे वो भी एक युद्ध आ। उस युद्ध नूं जितण वास्ते अज असीं सिखांगे ते असी उस युद्ध नूं एक प्रार्थना द्वारा जित सकते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आओ असी पढ़ांगे दूसरा इतिहास ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਬੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। 3 ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ 3 ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਲ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਹਸਸੋਨ ਤਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਐਨ ਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੀੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਪੈ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 3 ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਚਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕੀਏ, ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 5 ਵਚਨ, ਪੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਖਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ,
ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਹੈਂਡਸਮ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਅੱਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਚਾ, ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਨਿਉ ਜਾਂ ਬਵਾ ਜਾਂ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਬਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ।
मैं पिछे भी तुहानूं दस्सिया सी ये मूर्ति कली ये नहीं कि असीं फोटो ला लियो एक मूर्ति आ मूर्ति साडे मन दे विच मूर्ति हो सकदी आ कईयां दे मन दे विच पैसे दी मूर्ति हो सकदी आ कईयां दे अंदर अपने हो सकदा कोई मुंडा वा ओदे लड़की दी मूर्त हो सकदी आ कोई लड़की आ ओदे मन दे विच लड़के दी मूर्त हो सकदी आ हो सकदा किसी दी कारोबार दी साडे मन दे विच मूर्त हो सकदी आ बोल हालेलुया बोल प्रभु यीशु मसीह की इसे तरह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वा सब तो पहला योशुआपात ने उस जदों उहनूं परमेश्वर ने राज दिता सी उहने अपने राज दे विचों मूर्तियां नूं हटाया सी ते जदों उहदे ते उस तो बाद की होया जो योशुआपात ने मूर्ति नूं हटाया ते इसलिए परमेश्वर ने उहनूं आशीष दित्ती बोल हालेलुया जदों असीं भी अपने जीवनां दे विचों बाइबल दे विच लिखिआ तुसीं तौबा करो मुड़ो तुहाडे पाप मटाए जाण तां परमेश्वर दे हजूरों सुख दे दिन आ जाण जदों असीं अपने जीवनां दे विचों मूर्तियां नूं हटा देवांगे ते उस समय परमेश्वर ने उस राजे नूं इन्नी आशीष दित्ती दूसरे राजे 3 राजे उहदे ते की करके आ गए चढ़ाई करके आ गए ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਯਹੋਸ਼ੁਆਪਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ योशियापात की हो गया डर गया घबरा गया अज असी भी कोई भी समस्या होती है असी भी डर जाने घबरा जाने बोलो हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जदों उहदे लई युद्ध करन वास्ते आए परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखण वाला सी योशियापात परमेश्वर ते फुल विश्वास करन वाला सी परमेश्वर ते ने जदों विश्वास किया ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆਪਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਟ ਲਈ ਦਾਲ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਟ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਟ ਲਈਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ अगर एक अंग जिमें साडा दिल आ जे तेज धड़कन लग जाए साडी धड़कन ਵਧਣੀ शुरू हो जाती है जे स्लो हो जाता साडा BP लो हो जाता इसे लिए 24 घंटे वो काम करते उन्होंने भी कुछ समय लिए रेस्ट होनी बहुत जरूरी आ हफ्ते दे विच एक वर्त रखना कुछ समय का बहुत जरूरी आ उन्होंने जो वर्त रख के की किया प्रार्थना करनी शुरू की ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ प्रार्थना की ਤਾਂ देश ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ उपवास में बैठ कर प्रार्थना करनी शुरू की बोला हालेलुया ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की इसे तरह की होया परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध को लड़ा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਘਬਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਘਬਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 365 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ 365 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਡਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ बोला हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसे तरह सानू डरन दी लोड़ जिद्दां असीं बहुत भजन उदां दे गीत गाया करो। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो सानू शैतान तो डरन दी की लोड़ आ। अज लोग बीमारियों तो डरी जांदे आ, बहुत सारे लोग बीमारी डरदे आ। इसे तरह एक बंदा सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा सी, सब कुछ सी, जमीन जायदाद सी। जो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ, ਚਾਹੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੋ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵੇਚੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 17 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਘਬਰੋ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ। ਜੰਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਈ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜੂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜੂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਵੈਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसे तरह मैं तुम दसना चाहना वा, ਇਹਦਾ 20 वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਕਾ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਤੜਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ। ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰੋਸੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3:26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ 21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਵਾਈਏ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 22 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ 24 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੋਥਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 25 ਵਚਨ, ਜਦ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ, ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਪੈਸਾ, ਹਥਿਆਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਲੁੱਟਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਗਏ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, 100% ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 30 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਸੀਂ, 29 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ,
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਡਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਨਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 25 ਸਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਹੋਲੀਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਪत्ति ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ ਸੋਟਾਵਾ, ਆਮੀਨ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਜੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਰਤ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ की। हमारा जेड़ा दुश्मन शैतान हराने के लिए हमारे पास हथियार किया, एक सानू छोटा चाहिए वा, एक सानू बंब चाहिए वा, एक सानू तोप चाहिए, तां शैतान नूं असीं हरा सकदे हां। की चाहिए वा साडे कोले? साडे कोले ओनू हराउण वास्ते सब तो वड्डा हथियार आ उपवास, व्रत रखो। दूसरी गल प्रार्थना करो ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜੇਗਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ 'ਚ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਵਰਤ ਰੱਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਨਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, 1 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, 1 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਚੀ ਸਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਜ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਦਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਾਕੂਬ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਚੰਗਾ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖਤਮ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਰੋਗ, ਹਰ ਬੰਧਨ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਬਿਮਾਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਇसी समय ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਇसी समय ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਦੇ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, तमाम ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ।